साडे ऑक्सीजन जिहड़ी है डॉक्टर अजैब सिंह ਚੱਠਾ जी नूं सदा दिंदी हाँ कि वो अज दे प्रोग्राम दे बारे अपने विचार साडे नाल सांझे करन ते सानू होर मार्गदर्शन देन तां जो असीं इस ऑक्सीजन का पूरा फायदा उठा सकीए। ਚੱਠਾ साहब प्लीज अनम्यूट कर लो। आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अज बहुत धन्नवादी हाँ सर बलजिंदर सिंह ढाहां जी का ते डॉक्टर SS गिल साहब जो साबका वाइस चांसलर भी ने। जदों तुहाडा एक मुੱਢ ही चंगा होवे ना जी ते उदों तुहाडी संस्था आपे ही उहदा आपे रैपूटेशन बन जांदा। ते इस करके मैनूं थोड़ा जिहा भूए कर दिंदे हैगे भी तूं काम बहुत करदा ते मैं काम नूं लगा रहिना हैगा। ये सारी वडियाई डॉक्टर SS गिल साहब विच आ जिहड़ा साडे कोल काम लई जांदे हैगे आ। ते जिन्ना एक बंदे दे खिलाफ लोग बहुत उहदी विरोधता हो रही सीगी, दूजा बंदा कहंदा भी ये बंदा चंगा क्योंकि इहदे विरोधी बहुत हैगे आ। इस गल ते बड़ी खुशी हुई भी ढाहां साहब दा भी कदी विरोध होया ते मेरे ख्याल सीगा भी ढाहां साहब दा कदी इस करके विरोध नहीं होता भी जिन्ना भी ये खर्च करते हैगे आ जिड्डा वड्डा अवार्ड दुनिया दा पंजाबियां नूं दिंदे हैगे आ ओडा मेरे ख्याल नहीं गा कोई भी अवार्ड दिंदा होवे। ते मैनूं ये भी नहीं पता भी कदी किसी को होर पैसे भी लेंदे आ। मैनूं लगदा भी कल्ले आपदी जेब विचों ही इन्ना ये खर्च करते हैगे आ ते फिर भी तुहाडा विरोध होना। ते जदों असीं नैतिकता दी किताब दी गल शुरू कीती सीगी 2016 तो पहलां कदी किसी ने सोचिया भी नहीं सीगा भी नैतिकता नूं स्कूलां 'च पढ़ाया भी जा सकदा, क्योंकि इस तो पहलां सारे ही ये नैतिकता दा ज्ञान लोकां नूं सांझे परिवार विचों समाज विचों जां अध्यापकां कोलों मिल जांदा सीगा। ते साडी विरोधता अरविंदर ढिल्लों जी नूं पता हैगा वा भी इन्हां दे सामणे ही मेरे गुरुद्वारे विच बैठिया भी मेरे कई बंदे मेरे गल पए हैगे आ भी तुसीं ये नैतिकता दा काम नहीं कर सकदे। पर वो 3 ਜਾਂ 4 साल दे विच इस लैवल ते लै गए असीं वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने भी आपदे सिलेबस च महाराज जी महाराणी दे कोलों असीं मंजूर करवा लिया सीगा। महाराजा जी ने लैटर कढ के 2018 नूं ये कहता सीगा भी स्कूलां 'च लगूगा। अज स्कूलां 'च पंजाब दियां 'च पढ़ाया जांदा। वो किताब जिहड़ी 40,000 तक लोकां दे एग्जाम भी लए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब साहब जसबीर सिंह जी राही इनाम भी दवाए, समागम भी होए। वो चलदी चलदी 40,000 किताब लोकां दे कोल जानी ते उस तो बाद हुण स्कूलां विच ओहो कुछ ही पढ़ाउण लग पैना। मैं समझदा भी साडी जगत पंजाबी सभा दी ये जिहड़ा सेहरा जांदा है ते साडे कैप्टन साहब नूं SS गिल साहब नूं ही जांदा हैगा। ते जिहड़ियां मैं गल्लां हुण मैं ढाहां साहब दे मूंहों सुणीआं ते मैनूं चंगा लगा भी जिहड़ा कैदे नूर दे विच असीं जिहड़ा 9 मार्च नूं रिलीज़ करांगे इह 'च 4 भाषावां सिखाउण दी गल कीती हैगी आ, जिहदे विच गुरमुखी, शाहमुखी, हिंदी ते अंग्रेजी। मैनूं ऐ लगदा सी भी सानूं इह 'च हुण जिहड़ी आ फ्रेंच इह विच ऐड कर लेनी चाहीदी हैगी आ। असीं एक फ्रेंच ते एक चाइनीज़ ये 2 भाषावां भी सानूं ऐड करनियां पैणीਆਂ आ ते शायद 4 च कर लईए। इस तो बाद अगला असीं करांगे कि वो ढाहां साहब नूं बेनती करांगे भी आ कहदा साडे नाल तुसीं तैयार करवा दिओ जिहदे विच एक फ्रेंच होवे एक चाइनीज़ होवे, क्योंकि एक भाषावां नाल एक भाषा नाल किसे दा नहीं सरना। ते जिहड़ियां सरल भाषा दे विच औखियां भी गल्लां कर जाणियां बहुत ही चंगी गल हुंदी है, क्योंकि मात भाषा दे विच ज्ञान लैना सौखा भी आ ते छेती भी आ जांदा। ते जिहड़ी आ गल्लां करदे हैगे आ भी असीं नर्सिंग दी पढ़ाई पंजाबी विच कराउणा चाहुंदे हैगे आ, इदों खुशी दी किहड़ी गल होणी है। मैं लॉ कीता ते लॉ उदों इंग्लिश दे विच कीता ते मैनूं पता भी एक पिंड तो पढ़ के गया होया ते पंजाबी यूनीवर्सिटी किन्ने औखे हो गए, मेरे ऐनकां भी लग गईयां सी, बुरा हाल हो गया। ते जे ਉਹੀ उदों किते गुरमुखी च हुंदा ते मैं वो सौखा सिੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ 3 ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ 3 ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। कैदा नूर ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਆ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਦੀਦਾ ਜਿਹੜੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲੱਪ ਯਾਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ
ਤੇ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 500 ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 15-20 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਈਵਨ ਕਿ PhD ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 35 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਦੋਂ ਬੈਠਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ PhD ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 35 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਮੁੰਡਾ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ, 5 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 35 ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ 35 ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਚ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਅੱਖਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥਿਆੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ 400 ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ SGPC ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ 50% ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦਊਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਅੱਖਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਹਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹਦ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹੋ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਓ ਜੁੜਨਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਆਪ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ B.Ed ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 50% ਹੀ ਆਪਣੇ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ।